کب آیا تھا جب شراب کو لوگ عام سمجھتے تھے، شراب کے نشے میں اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، شراب کے نشے میں بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، بیٹیوں کو زندہ جلاتے تھے، جس کے شوہر مر جاتا تھا اس بیوی کو چیتے پہ جلا دیتے تھے، بیویوں کی کوئی قدر نہ کی جاتی تھی اس بھینکر اور خطرناک ماحول میں جس وقت لوگ اپنے پڑوسی کو نہیں پہچان رہے تھے، اپنے باپ کو نہیں پہچان رہے تھے، اپنی ماں کی عظمت کو نہیں جان رہے تھے، بیٹیوں کی قدر نہیں کر رہے تھے، بھائیوں سے پیار نہیں کر رہے تھے، اس وقت بھینکر اور خطرناک ماحول میں مکے کی زمین پر میرا محبوب آیا ہے، میرا پیغمبر تشریف لایا ہے اور اعلان کیا لوگوں دیکھ لو محمد کیوں آیا ہے، خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، ارے خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے، انہیں لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے، اور ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا، وہ تو دشمنوں پہ بھی مہربانی کرنے آئے تھے۔ فرمائے سب کو ایک ہی بات دکھ رہی ہے، آپ کو سماعت کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں ریکویسٹ کر کے پہلے حاضر دیا تاکہ میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں، مجھے اور جگہوں پہ بھی جانا ہے، دعا فرمائیے گا کہ میں خیریت سے پہنچ جاؤں۔ آپ سننا چاہیں گے تو جھوم کر درود پاک سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن معدن جود بالکرم والہ وآصحابہ البارک وسلم صلاۃ دائما سرمدا ابدا۔ آپریٹر صاحب تھوڑا ایک منٹ رکھیے، ایک کو کم کیجئے، ہلکا رکھیے، ساؤنڈ میں آواز دیجئے۔ ماشاءاللہ خوبصورت ساؤنڈ آپ کا۔ رمضان جب نام اچھا ہو تو کام بھی اچھا ہونا چاہیے، اللہ سلامت رکھے، برکتیں دیں۔ ممبر نور کے علماء کرام ہیں، میں سب کا نام نہیں جانتا، اتنا کہوں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مجھ سے عمر میں، علم میں، سب چیز میں بڑے ہیں۔ میں طفل مکتب تھوڑی دیر کے لیے میں سبق سنانے کے لیے آ گیا ہوں، سامعین حضرات بیٹھے ہیں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں۔ میں نے قرآن مجید کا مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیا۔ میں اسی تناظر میں تھوڑی دیر بات کروں گا، اس سے پہلے فرمائشیں تو بہت ساری ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ شعر پڑھتا ہوں، اگر آپ شاعری سمجھتے ہیں تو پھر بولیں گے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ میں کدے جھوم اٹھے دشت میں مینا آیا۔ بھائی میں نے وقت لیا آپ سے پہلے معذرت چاہوں گا، چونکہ اگر مجھے نہیں جانا ہوتا کہیں تو مجھے آخری میں ہی بلواتے، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میں کدے جھوم اٹھے دشت میں مینا آیا، جام وحدت لیے شاہ مدینہ آیا۔ میں کدے جھوم اٹھے دشت میں مینا آیا، میں کدے جھوم اٹھے دشت میں مینا آیا، جام وحدت لیے شاہ مدینہ آیا۔ میں کدے جھوم اٹھے دشت میں مینا آیا، جام وحدت لیے شاہ مدینہ آیا، اور آج شاید کھولی ہے آقا نے زلفیں، لوگ کہہ رہے ہیں ساون کا مہینہ آیا۔ آج شاید کھولی ہے آقا نے زلفیں، لوگ کہہ رہے ہیں ساون کا مہینہ آیا۔ اور میلاد میں بیٹھے، یہ میلاد نہ ہوتا ایک لفظ میں پوری تقریر سمجھ جائیں، اگر میلاد نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہوتے، ہم بھی نہ ہوتے۔ ایک شعر اسی تناظر میں علماء کرام بیٹھے ہیں کہ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، اگر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا اگر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، اور کوئی سجدہ نہ کرتا اس روئے زمین پر، ارے مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ کوئی سجدہ نہ کرتا اس روئے زمین پر، کوئی سجدہ نہ کرتا اس روئے زمین پر، مسجد ہی نہ ہوتی اگر میلاد نہ ہوتا۔ ایک شعر آمد کے حوالے سے بیٹھے ہیں تمامی حضرات کے، دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ، بولنا جانتے ہیں تو بولیں گے، نہیں جانتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا۔ میں سیوان ضلع میں تھا، یہ سیوان ہے نا، گوپال گنج ہے ماشاءاللہ، میں سیوان ضلع میں ہی تھا تو ایک جگہ میں نے بھوجپوری میں کہا تھا کہ کاش کونو ایسن پلان آئی، بخشش کے واسطے کونو سامان آئی، اور جاگ جائی دھمنی کے مقدر، کاش شہر طیبہ کہیو سیوان آئی، جاگ جائی دھمنی کے مقدر۔ لیکن سبھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں چہروں سے اور دیکھنے سے بالکل قاعدے والے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے
پڑھے لکھوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ، یہاں تو اردو لوگ سمجھتے ہیں۔ شعر پڑھتا ہوں کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور ایک شعر اس میں ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا جب سے ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے، ربیع الشریف کا جب چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف آپ جھنڈے کو دیکھتے ہوں گے، یہ نبی کے نام کا جھنڈا لوگوں کے گھروں پہ دیکھتے ہوں گے، مدرسوں پہ دیکھتے ہوں گے، مسجدوں پہ دیکھتے ہوں گے، جو بھی مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے اس کے گھروں پہ جھنڈے دیکھتے ہوں گے، پوری کائنات میں جھنڈے کو آپ دیکھتے ہوں گے۔ لیکن میں ٹھہر کر کے بات کروں یہ کون سا جھنڈا ہے؟ آپ جہاں جائیں گے یہ جھنڈے نظر آئیں گے۔ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا جلوسوں میں بھی اس جھنڈے کو لے کر نکلے ہوں گے، آپ جلوس میں بھی اس جھنڈے کو لہرا رہے ہوں گے۔ آج جلوس کا دن تھا تو آخر دیکھیں کہ جب ہمارا دیش آزاد ہوا، 15 اگست کا دن آتا ہے تو اس دن ہمارا بھارت آزاد ہوا، تو بھارت آزاد ہوا تو ہم 3 رنگ کے ترنگے کو لہراتے ہیں، 3 رنگ کے جھنڈے کو لگاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج ہی کے دن ہمارا دیش بھارت آزاد ہوا ہے، آج ہی کے دن بھارت کو آزادی ملی ہے۔ لیکن ذرا سا قدم بڑھائے میری ایک بات سمجھے کہ یہ ترنگا ہے، جھنڈا ہے، 3 رنگ کا کلر ہوا تو بھارت کا جھنڈا ہو گیا۔ اب اس جھنڈے کو کوئی پاکستان میں لے کر کے نہیں لگا سکتا ہے، اس بھارت کے جھنڈے کو کوئی آسٹریلیا میں نہیں لگا سکتا ہے، اس بھارت کے جھنڈے کو کوئی غیر کنٹری میں لے جا کر کے نہیں لگا سکتا ہے۔ لیکن آپ جائزہ لیں، صرف آپ کے گاؤں کا رول نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یار یہاں ہم بیٹھے ہیں اور آج دن میں ہم نے جھنڈوں کو اٹھایا ہے، اپنے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہے۔ صاحب معاشرے کا جائزہ لے لیں، آپ کے گھروں پہ جھنڈے نظر آئیں گے، راستوں کے کنارے مصطفیٰ کا جھنڈا نظر آئے گا، دروں دیواروں پہ مصطفیٰ کا جھنڈا نظر آئے گا۔ مدرسوں کا جائزہ لے لیں، ہر مدرسوں پہ بھی مصطفیٰ کا جھنڈا نظر آئے گا، مسجدوں پہ بھی مصطفیٰ کا جھنڈا نظر آئے گا۔ صاحب یہ بہار کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ذرا سا دور بڑھ کر کے دیکھیں، آپ دنیا ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جائے وہاں بھی دیکھیں گے یار جس طریقے سے جھنڈا میں لگایا ہوں اسی طریقے سے شہر والے لگائے ہیں، دیہات والے وہی جھنڈا لگائے ہیں، دلی والے وہی جھنڈا لگائے ہیں، کولکاتہ والے وہی جھنڈا لگائے ہیں۔ صاحب میں ہندوستان کی بات کر رہا تھا، ذرا سا اور آگے قدم بڑھائے، آپ غیر کنٹری کا جائزہ لیں، پاکستان میں دیکھیں وہی جھنڈا لگا ہے، آسٹریلیا میں دیکھیں وہی جھنڈا لگایا گیا ہے، ترکستان میں دیکھیں وہی جھنڈا لگایا گیا ہے، افغانستان میں دیکھیں وہی جھنڈا لگایا گیا ہے، ترکستان ہو، انگلستان ہو، افغانستان ہو، ہر جگہ مصطفیٰ کا جھنڈا لگایا گیا ہے۔ صاحب آپ سوچیں جب بھارت آزاد ہوا تھا، آزادی کے موقع پر صرف 3 رنگ کے ترنگے کو لگاتے ہیں، اب اس جھنڈے کو پاکستان میں نہیں لگا سکتے، آسٹریلیا میں نہیں لگا سکتے، ترکستان میں نہیں لگا سکتے، پاکستان کے جھنڈے کو بھارت میں نہیں لگا سکتے۔ لیکن واہ رے آمنہ کے لال، واہ رے تیری شان پہ میری جان قربان، تیرا کون سا جھنڈا ہے؟ تو پیدا ہوا مکے میں مگر تیرا جھنڈا ہندوستان میں لہرایا جا رہا ہے، پیدا ہوا مکے میں تیرا جھنڈا پاکستان میں لہرایا جا رہا ہے، پیدا ہوا مکے میں تیرا جھنڈا ترکستان میں دیکھا جا رہا ہے، واہ رے مصطفیٰ پیدا ہوا مکے میں تیرا جھنڈا انگلستان میں لہرایا جا رہا ہے۔ تو آواز آئے گی لوگوں نہیں جانتے ہو، ارے جب دیش آزاد ہوتا ہے تو اس جھنڈے کو اٹھایا جاتا ہے، 15 اگست کا دن ہوتا ہے، کو بھارت کو آزادی ملی ہے، لیکن 12 ربیع النور کو صرف ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ پوری کائنات کو آزادی ملی۔ یہ وہ جھنڈا ہے، یہ ربیع النور کا وہ دن ہے نا، اس دن صرف ہندوستان آزاد نہیں ہوا، یہ وہ دن نہیں ہے کہ اس دن صرف پاکستان آزاد ہوا، یہ وہ دن نہیں ہے کہ صرف ایک دیش آزاد ہوا، یہ ربیع النور کا وہ سیزن ہے، وہ دن ہے، وہ وقت ہے کہ اسی وقت میں پورے جہان کو آزادی ملی ہے۔ تبھی ہم پوری کائنات میں جھنڈے کو لگاتے ہیں۔ صاحب جھنڈے کے ساتھ ہم نے جلوس کو بھی نکالا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہوں گا یار آج تو جلوسوں میں کوئی شامل ہونا نہیں چاہتا ہے، اگر اللہ نے پیسہ
दे दिया है, अल्लाह ने मालदार बना दिया है, कोई जुलूस में जाने में शर्म कर रहा है, नबी की महफिल में जाने में शर्म कर रहा है। साहिब मैं पूछना चाहूंगा, तुझे मालदार किसने बनाया, पैसे वाला किसने बनाया? अगर हाई क्वालिटी का कोई बन जाता है, कोई डॉक्टर होता है, उसे जुलूस में जाने में शर्म आती है, कोई इंजीनियर होता है, अपने वक्त का उसे जुलूस में जाने में शर्म आती है। उसे क्या पता यार, अगर तेरी जिंदगी सलामत है ना, मुस्तफा के सदके में सलामत है, अगर तेरी दौलत सलामत है, उस महबूब के सदके में सलामत है, अगर तू वक्त का जमींदार होगा, ये तेरी औकात ना थी, मदीने वाले मुस्तफा का करम है। अगर तेरी दौलत सलामत है, मुस्तफा के सदके में सलामत है, तेरे घर वाले सलामत है, मुस्तफा के सदके में सलामत है, अरे तेरा ओहदा सलामत है, मदीने वाले मुस्तफा के सदके में सलामत है। अगर वो ना आता ना, तेरी औकात ना थी कि डॉक्टर बन जाता, अगर मुस्तफा ना आता ना, कोई औकात ना थी तू मालदार बन जाता, अगर मुस्तफा ना आता औकात ना थी इंजीनियर बन जाता। ये मदीने वाले मुस्तफा के कदमों की बरकतें हैं, आज हमारे घरों की बेटियां महफूज है, मुस्तफा के कदमों की बरकत है, हमारी माएं महफूज है, मुस्तफा की आमद की बरकतें हैं, हमारा बाप महफूज है, मुस्तफा की आमद की बरकतें हैं, हमारा भाई महफूज है, मुस्तफा की आमद की बरकतें हैं, हमारे इलाके महफूज है। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा ना आता, कोई चीज को महफूज नहीं रखा जाता। ये कमाल तो आमिना के लाल का है, जब इस शान पे बरेली के अहमद रजा खान, हम सुन्नियों के जान बरेली की पठान के नजर पड़ी है, कहा कि लोगों हमारी कोई औकात ना थी, कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का था। बरेली से सिखा रहा है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है दो जहान। सुभान अल्लाह। हाँ, बरेली से आवाज देता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है दो जहान है। हाँ, अगर तू ओहदे पे बड़ा फाइज है ना, मदीने वाले मुस्तफा की कदमों की बरकत है। अगर आज तेरे पास ओहदा आया ना, नहीं देखा अल्लाह ने आज हमें मालदार बना, मेरे पास वक्त नहीं, मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैं बहुत जल्द निकलूंगा साहिब, बहुत दूर जाना है मुझे, दुआ फरमाइएगा कि मैं अच्छे से पहुंच। चूंकि साहिब यहाँ मोहब्बत भाई रजा अली साहब की और बिलाल भाई की मोहब्बत मुझे खींच लाई है, वरना साहिब मैं इस वक्त कहीं और होता। साहिब आप देखते होंगे, आपको अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, उस दौलत की कदर कर लिया करो, मदीने वाले मुस्तफा के नाम पे कुछ खर्चा कर लिया करो। क्या मुफ्त में यहाँ बैठे हैं हम लोग? आज इस दौर में यहाँ बैठ करके उसकी महफिल में नबी की मिलाद सुन रहे हैं, आप मुकद्दर वाले हैं, वरना साहिब इस दौर में यहाँ बैठ करके आप टाइम दे रहे हैं। ये तो वक्त आपके मार्केट का था, ये तो वक्त आपके दुकान पे बैठने का था, ये तो वक्त चंद रुपए हासिल करने का वक्त था। लेकिन क्या बात है साहिब, आज आपने यहाँ बैठ करके आपने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया है, आपने ड्यूटी को छुट्टी कर दिया है, यहाँ नबी की महफिल में बैठे हैं, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक बेटा बाप को टाइम नहीं दे रहा है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक बेटी माँ को टाइम नहीं दे रही है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक भाई भाई को वक्त नहीं दे रहा है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक पड़ोसी को टाइम नहीं दे रहा है, इस दौर में बैठे हैं कि एक दूसरे का कोई सहारा नहीं बन रहा है। मैं पूछना चाहूंगा यार, आज आपने सबकी मोहब्बतों को तोड़ दिया है, ये वक्त यही वक्त है साहिब। कोई शराब के अड्डे पे बैठा होगा, कोई जुओं के अड्डे पे बैठा होगा, कोई अय्याशियों पे जा रहा होगा, कोई मार्केट में मौज कर रहा होगा, कोई अय्याशी कर रहा होगा, कोई दोस्तों के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा, कोई फ्री फायर खेल रहा होगा, कोई पबजी खेल रहा होगा, कोई व्हाट्सएप चला रहा होगा, कोई फेसबुक पे वक्त गुजार रहा होगा। लेकिन मुकद्दर की बात है साहिब, आज आपने सबको अपने पांव के नीचे लौट कर अगर बैठे हैं तो किसी के बाप के महफिल में नहीं बैठे हैं, मदीने के रसूल पाक के महफिल में बैठे हैं। इससे मिलेगा क्या यार? अगर मुस्तफा की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो तो सिर्फ इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, आम दिनों में तो खतरनाक था, मैं मुजरिम था, मैं पापी था, एक वक्त की नमाज न पढ़ सका, तिलावत कुरान न कर सका, मेरे पास वक्त नहीं था, रमजान के रोजे न रख सका, माँ बाप का खिदमत न कर सका, भाइयों से प्यार न कर सका, पड़ोसियों से प्यार न कर सका। साहिब यहाँ सच्चे दिल से आ जा, अपनी गुनाहों से तौबा कर दे, मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानकर तौबा कर दे। या रसूल अल्लाह, मैं तो खताकार था, लेकिन आज तेरी महफिल में बैठा हूँ इस उम्मीद के साथ कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इशारत, नारे इशारत, मसला काला हजरत, मसला काला हजरत, नारे तकबीर, नारे इशारत।
वक्त आज आप लोग को वक्त देने का टाइम नहीं है, लेकिन जानते हैं जब मुस्तफा किस माहौल में तशरीफ लाए थे, 12 रबीउल नूर को मेरे आका किस माहौल में तशरीफ लाए थे। मैं कहूँ साहिब, अगर नमाजियों के बीच में कोई पैदा होकर नमाजी बन जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर आजियों के बीच में कोई उस माहौल में ढल करके अल्लाह ने पैसा दे और हज कर ले तो कोई कमाल की बात नहीं है। अगर रोजेदारों के बीच में कोई पैदा होकर रोजेदार रोजा रखने की आदत हो जाए कोई कमाल की बात नहीं है। अगर पढ़ने वालों के बीच में कोई पैदा होकर पढ़े लिखे बन जाए कोई कमाल की बात नहीं है। अगर डॉक्टर के बीच में कोई डॉक्टर बन जाए कोई कमाल की बात नहीं है। अगर इंजीनियर के माहौल में कोई इंजीनियर बन जाए कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन जानते हो मेरा मुस्तफा कब आया था? जब शराब को लोग आम समझते थे, शराब के नशे में अपने माओ के साथ ज़िना करते थे, शराब के नशे में बेटियों को जिंदा दफनाते थे, बेटियों को जिंदा जलाते थे। जिसके शौहर मर जाता था उस बीवी को चीते पे जला देते थे। बीवियों की कोई कदर ना की जाती थी। उस भयंकर और खतरनाक माहौल में जिस वक्त लोग अपने पड़ोसी को नहीं पहचान रहे थे, अपने बाप को नहीं पहचान रहे थे, अपनी माँ की असमत को नहीं जान रहे थे, बेटियों की कदर नहीं कर रहे थे, भाइयों से प्यार नहीं कर रहे थे, उस वक्त भयंकर और खतरनाक माहौल में मक्के की जमीन पर मेरा महबूब आया है, मेरा पैगंबर तशरीफ लाया है और ऐलान किया, लोगों देख लो मोहम्मद क्यों आया है। खुदा की बात अपनी ज़बानी करने आए थे। अरे खुदा की बात अपनी ज़बानी करने आए थे। मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। उन्हें लोगों के ज़हनों को दिलों को फतह करना था। वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। और हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से दोस्ती करना, हमें तो आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। इस भयंकर और खतरनाक माहौल में मक्के में आए, पैदा हुए मेरा मुस्तफा मक्के में, मेरे आका मक्के की जमीन पे पैदा हुए। साहिब पूरी दुनिया को अपना इखलाक, अपना किरदार दिखा रहे हैं। 40 साल तक उसी माहौल में मेरे आका रहे, जिस माहौल में लोग, ये तो मैंने सुना ना, ये महफिल रसूल के भाई मौलाना साहब रजा अली साहब ने बताया कि ये वो महफिल सजाई गई है कि आज किसी बेटी का भी जन्मदिन है। सुभान अल्लाह, आज कोई बेटी पैदा हुई है ना जिसका जन्मदिन है तो इस महफिल को उससे भी निस्बत दी गई है। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें, जहां से एक पैगाम दे दूं आपको, मेरा मुस्तफा जब तशरीफ लाया मक्के में, लोग जिंदा बेटियों को मारते थे। बेटी जब पैदा हो जाती थी किसी के घर में ना, तो वो अपने आप को इंसल्ट फील करता था, वो अपने आप बहुत बड़ी बोझ समझता था। वो नहीं चाहता था कि मेरे घर में बेटी रहे। जब भी बेटी पैदा होती थी उसे कत्ल करके मुआशरे में फख्र महसूस करता था। हाँ, ये हालात। लेकिन आज साहिब क्या बात है, बेटी को हमने प्रमाण चढ़ाया, बेटी को पालते भी हैं और आज उसका जन्म भी मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये खुशियां किसने दी है? मेरा मुस्तफा मक्के की जमीन पे आया, माहौल देखा यार, जिसके घरों में बेटियां पैदा होती थी वो बाप बेटियों को दफन करके फख्र महसूस करता था, गड्ढे खोद करके जिंदा गड्ढों में डाल करके मिट्टी से ढांप दिया करता था। इस भयंकर खतरनाक माहौल में रब की रहमत को जब प्यार आया, अपने महबूब को मक्के की जमीन पर भेजा, कहा महबूब जा जरा देखना हालात क्या है। मक्के वाले, मैंने बेटियों को जिंदगी देने वाला तो रब है, रब है जिसे चाहता है बेटा देता है, रब है जिसे चाहता है बेटी अता करता है। साहिब सब चीज का मालिक रब है। रब ने कहा महबूब जाना, बेटियां फरियाद कर रही है। जानते हो साहिब बेटियों पे कितना जुल्म किया जाता था, बेटियों को जितना रुलाया जाता था, तड़पाया जाता था। बेटियां दफन हो रही थी ना, पूरी दुनिया से ये सदाएं आ रही थी, अल्लाह क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है? अल्लाह बेटियों की जिंदगी को बचाने वाला कब आवेगा? अल्लाह बेटियों का मुहाफिज कब आवेगा? साहिब सबसे बड़ा जुर्म मक्के का ये समझा जाता था कि जिसके घर में भी बेटी पैदा होती थी लोग जिंदा दफना देते थे।